سلمہ کے شوہر کا نمونہ موجود ہے۔ اور اگر تم غریب ہو تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے گھر میں کئی دن تک گھر میں چولہے نہ جلنے کی روایتیں موجود ہے، پیٹ پر پتھروں کے نشان موجود ہے۔ اور اگر تمہیں تقریر کرنی ہو تو دیکھو اللہ کے نبی کا طائف کے اندر پتھروں کی بوچھاروں میں اللہ کے دین کی دعوت دینے کا انداز موجود ہے۔ ارے اگر تمہیں پڑھانے کا شوق ہو تو دیکھو صحابہ صفہ کے معلم کی پڑھانے کی ادائیں موجود ہے۔ اور اگر تم امام ہو تو دیکھو مسجد نبوی کے امام اعظم موجود ہے۔ اور اگر تمہیں کسی وجہ سے وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑے تو دیکھو مدینے کا مہاجر موجود ہے۔ اور اگر تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہو تو دیکھو اللہ کے نبی کا خیبر کی زمینوں میں نظم و نسق کا انداز موجود۔ غرض یہ ہے دنیا میں انسان پر جتنے بھی حالات گزرتے ہیں وہ تمام حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عطا فرما دیے تاکہ جسے جب جہاں جو ضرورت پڑے وہ نبی کی زندگی اٹھائے، عمل کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے بول لو ذرا، بتاؤ تو صحیح آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ایسے بیٹھے جیسے سو گئے ہو آپ حضرات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی ایک بار جہاد سے آ رہے، رات ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا۔ نبی کا مزاج تھا کہ جب رات ہو جاتی تھی شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر، میرے پیاروں، میری آنکھوں کے تاروں، آسمانی ہدایت کے ستاروں، رات ہو گئی، شام کا جھکمکا ہو گیا، اب یہی پڑاؤ کرو، شہر میں داخل نہیں ہوگے، سب یہیں پر خیمے نصب کرو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے حکم پر خیموں کو لگانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کے وہ دیوانے صحابہ جو کرام تھے وہ خیمے لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو رات کو ان تھکے ہوئے مجاہدوں کی پہرے داری کرے اور صبح کو نماز فجر کے لیے بیدار کرے؟ حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے، لبیک صادق یا رسول اللہ کے نبی یہ کام میں کروں گا۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں سو گئے، اللہ کے نبی اللہ کے جلووں میں کھو گئے، رات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی اور حضرت بلال نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور خیموں کے چاروں اور گشت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے میں گشت کر رہا تھا، رات کا آدھ حصہ گزر چکا تھا کہ یکایک میری نگاہ ایک قجاوہ سے بندھی اونٹنی پر پڑی۔ میرے دل میں خیال آیا، بلال تو بھی آرام کر لے، تو بھی سستا لے، تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ سونے کا دل میں وہم و گمان تک نہیں تھا، سونے کا دل میں تصور تک نہیں آیا تھا، بس تھوڑی دیر ٹیک لگا کے بیٹھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آدمی سوچتا تو کچھ ہے اور ہو جاتا۔ وہ بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک بادشاہ کی خدمت میں ایک باندی تھی جس کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کا بسترا بچھانا سمیٹنا، بچھانا سمیٹنا، شام ہوئی بچھا دیا، صبح ہوئی اٹھا دیا۔ مدت ہو گئے تھے کام کرتے کرتے۔ ایک دن وہ باندی بسترا بچھا رہی تھی، بسترا بچھاتے بچھاتے اس کے دل میں خیال آیا، کتنا نرم و نازک ہے یہ بستر، کتنا مزہ آتا ہوگا بادشاہ کو اس پر لیٹ کر، کیوں نہ تو بھی لیٹ کر دیکھ لے کتنا مزہ آتا ہے، ابھی تو بادشاہ کے آنے میں وقت باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ باندی نے یہ ارادہ کیا، بستر پر لیٹ گئی۔ بھلا باندی کو بادشاہ کا بسترا کہاں نصیب ہوتا ہے؟ لیٹتے ہی نیند آ گئی، پورے دن کی تھکی ہاری تھی، سو گئی، پتا نہ رہا وقت کتنا ہو گیا، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ جب جس وقت اپنی آرام گاہ میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو کھڑا ہے اور باندی بادشاہ کے بستر پہ سو رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، ارے ہم بادشاہ ہیں، ہم کھڑے ہوئے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ میرے بستر پر خرانٹے مار کے سوئی جا رہی ہے۔ غصے سے جھلا اٹھا، جلاد کو آواز دی، جلاد کوڑا لے کر آؤ۔ تانبے کے پیسوں سے جڑا ہوا درہ جلاد لے کر آیا، سوئی ہوئی باندی کو پوری زور و طاقت کے ساتھ کھینچ کر مارا۔
बांदी चीखी चिल्लाई तड़पी खड़ी हो गई, दूसरा दुर्रा मारा। बांदी चीखी चिल्लाई लेकिन होठों पे मुस्कुराहट आ गई। तीसरा दुर्रा मारा, दुर्रे की गड़गड़ाहट को बांदी के कहकहों ने दबा लिया। बादशाह के इम्तिहान आ रही। अरे मैंने तो यूं सोचा था इसे पहला दुर्रा लगेगा, जाग जाएगी, दूसरा दुर्रा लगेगा, मेरे पैरों में आएगी, कभी आइंदा ऐसा ना करने के लिए तो पैमान करेगी। लेकिन इसके जिस्म पर दुर्रे पड़ते जा रहे, हंसती जा रही। अचानक जो दुर्रा लगा इसके दिमाग की नस तो कोई नहीं हट गई। चुनांचे बादशाह ने जल्लाद का दुर्रा पकड़ा। जल्लाद ठहर जा, बांदी की तरफ मुखातब होकर कहा, बांदी दुर्रों की मार में तेरे घर हंसने की वजह, तेरे ऊपर मार पड़ रही है और तू हंस रही है, बता तू क्यों हंसी, किस चीज ने तुझे हंसाया? बांदी ने कहा, बादशाह इन दुर्रों की मार में मेरे हंसने की वजह ना पूछ। अगर आज मैंने तुझे अपने हंसने का सबब बता दिया, याद रखो बादशाह तेरी जिंदगी भर की नींद को आग लग जाएगी। बादशाह इसरार करता है, बांदी इनकार करती है, बादशाह मजबूर करता है, बांदी इजहार करती है और यूं कहती है, ए बादशाह सलामत, क्या बताऊं मैं क्यों हंसी? ए बादशाह सुन, अगर तू जिद ही करता है। वो बांदी यूं कहती, अल्लाह वो खौफ हम सब के दिलों में पैदा फरमा दे। वो बांदी यूं कहती है, ए बादशाह मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी जा पे बन आई, मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी के मेरी जा पे बन आई, और सजा थोड़े से ही सोने की मैंने इस कदर पाई। ए बादशाह मैं क्यों हंसी हूँ बता, बरोज़े हश्र जिस दिन हाजिरी पेशे खुदा होगी, और जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा। थोड़ी देर में इस बिस्तर पर लेट गई, तूने इस बिस्तर पर सोने की सजा कोड़े मुकर्रर कर दी है। ए बादशाह में इस बिस्तर पर लेट क्या गई, तूने मेरे जिस्म को मार मार कर छल्ली कर दिया। ए बादशाह इस बिस्तर पर मैं क्या सोई, तूने मेरा जीना हराम कर दिया। लेकिन बता, अगर इस बिस्तर पर सोने की सजा कोड़े ही है, जब तू खुदा की बारगाह में तेरी पेशी होगी तो तू तो इस बिस्तर पर मुद्दत से सोता रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे जिस्म पर कितने कोड़े बरसाएगा। उस वक्त की औरतों का हाल, दीन का ये, सुभान अल्लाह। बहरहाल बात कहां से कहां चली गई। हजरत बिलाल हबशी का इरादा भी सोने का नहीं था, बस सो जाओ, थोड़ी देर बैठ जाऊं, टेक लगा लूं। अब टेक ऐसी लगी कि आंख ही लग गई, पता ही नहीं रहा वक्त कितना हो गया। बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीवाना बिलाल सो रहा है, तमाम सहाबा सो रहे हैं। रात गुजरती जा रही है, गुजरती गुजरती सुबह का वक्त हो गया, अजान का वक्त निकल गया, तमाम सहाबा सो रहे हैं, हत्ता के नमाज का टाइम निकल गया, तमाम सहाबा किराम सो रहे हैं। और सहाबा ही नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो रहे हैं। आका की भी आंख नहीं खुली, सूरज निकल आया, सब सो रहे, कोई नहीं उठा। सूरज की शुआओं ने रुख सारे मुस्तफा का बोसा लिया। अल्लाह के नबी की आंख खुल गई, देखा सूरज, नमाज, बिलाल। बिलाल को तो मैंने रात के पहरेदारी के लिए मुंतखब किया था, लेकिन बिलाल तो कहीं नजर नहीं आता। यहाँ गए वहां गए, देखा हजरत बिलाल हबशी तो सो रहे हैं टेक लगाए हुए। अल्लाह के नबी ने शाना थपथपाया, बिलाल बिलाल उठ जा। हजरत बिलाल हबशी उठे, देखा सूरज निकल आया, नमाज नहीं पढ़ी। हजरत बिलाल हबशी ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नबी से फरमाया, आका मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आका मेरा इरादा सोने का नहीं था। ए अल्लाह के नबी, मेरी आंख लग गई, मुझे पता ना रहा, मुझे यही इंसानियत है, ना हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं।
ना हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, और जो गलती करके पछता ले उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती पर गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। हजरत बिलाल अड़े नहीं, कहने लगे आका मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हजरत बिलाल हबशी को अल्लाह के नबी ने कहा, बिलाल मुझसे माफी ना मांग, बिलाल मुझे कुछ ना कहे, ऐलान कर दे किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर कि छोड़ दो उस जगह को जहां रहकर अल्लाह का फर्ज भी ना अदा होता हो, वो जगह बंदाए मोमिन के ठहरने के लायक नहीं रही। आज तबलीगी जमात वाले कहते कि नहीं कहते, निकल जाओ 3 दिन के लिए, निकल जाओ 4 महीने के लिए, निकल जाओ 40 दिन के लिए, निकल जाओ 1 साल के लिए। ये कोई अपनी तरफ से नहीं खड़ते। याद रखो जहां रहकर बिगाड़ होता है वहां सुधार नहीं होता। एक बात बताओ, 1 रुपये का 10 रुपये का सिक्का नाली में गिर जाए, आप उसी के ऊपर पानी डालते रहो, पाक हो जाएगा वो? अरे बोलो, पाक हो जाएगा वो? नहीं, चूंकि वो नाली में है, जहां रहकर बिगड़ा है वहां सुधार नहीं होगा। नाली से अलग करो, उसका ऊपर पानी डालो और वो फौरन पाक हो जाएगा। मालूम ये हुआ कि जहां बिगाड़ होता है सुधार नहीं होता। आज बिगाड़ सिनेमा हॉलों में हुआ है, आज बिगाड़ चौपालों में हुआ है, आज बिगाड़ सिनेमा हॉलों में जाकर गाने सुनकर हुआ है, आज बिगाड़ ग़ीबतें करके हुआ है, आज बिगाड़ सट्टे लगाकर हुआ है, आज बिगाड़ ज़िना करके हुआ है। अगर सुधार होगा, आका ने फरमाया छोड़ दो उस जगह को जहां रहकर बिगाड़ हो, सुधार ना होता हो, अल्लाह का फर्ज भी अदा ना होता हो, वो जगह बंदाए मोमिन के ठहरने के लायक नहीं रही। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, अरे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा रहे। कह रकअत हो असर की नमाज में? रोटी खा के नहीं आए तो बोलो कह रकअत हो? 4। अब 4 नहीं पढ़ाई आका ने, 3 पढ़ा के सलाम फेर के हुजरे में। अब सहाबा इकराम बैठे थे, 3 हुई, 4 हुई, 3 हुई, 4 हुई, आपस में इसी तरह चल रहा था मामला। अल्लाह के नबी कुछ खटका महसूस हुआ, बाहर आए, फरमाया क्या हो रहा है यहाँ? एक साहबी खड़े हुए बड़े अदब के साथ, इमाम इमाम होता, बड़े एहतराम के साथ कहा, हमारे इमाम, ए अल्लाह के महबूब, आज से अल्लाह ने नमाज कुछ कम कर दी, आपसे गलती हो गई। ये होता इमाम का अदब। और आज जो अलिफ को ना जानता हो वो जाकर अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब को बुरा भला कहता है। आज कचहरियों में जाता है, वकीलों की खुशामद करता है, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, मेरा काम बन जाए, रिश्वत ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, 5000 ले लो। वो दुनिया की कचहरी का वकील है, उसकी तो खुशामद करता है। और जो तेरी मस्जिद में इमाम है, 5 टाइम अल्लाह के दरबार में अल्लाह से गुफ्तगू करवा रहा है, उसको तो हकीम फकीर समझता है। याद रख, अगर इमाम की जूतियों में ठोकर भी मार दी गुनाह हो गया। अगर तूने इमाम को चौपाल पर खड़े होकर बुरा कह दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल अल्लाह के नबी ने उस रकत को पूरा कराया। आप कहोगे जमीन आसमान हो मान जाए, लेकिन अल्लाह के नबी की नमाज में भूल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। नबी की नमाजें भूल नहीं लगी थी, बारी ताला ने जानबूझ के लगवाई थी, ताकि नबी के बाद जो मुसल्ले पर इमाम खड़े होंगे, अगर इनसे भूल हो जाए तो सही करने में नबी का तरीका मिल जाए। आप कहोगे कि तूने यूं भी कह दिया, अल्लाह के नबी की नमाज फजर के वक्त सोते रह गए नबी, जबकि अल्लाह के नबी के बारे में तो हदीसें आती है, अगर अल्लाह के नबी सोते थे, अल्लाह के नबी का दिल जागता था, और तू कहता अल्लाह के नबी सोते रह गए। मैं भी इसी कश्मकश में था, करवटे बदल रहा था कि यकायक मेरी नजर, मेरे जहन में कुरान की आयत आई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने नबी को सबके लिए नमूना बनाकर भेजा है। अल्लाह तेरा नबी हर चीज में नमूना है। फरमाया हाँ महताब, हर चीज में नमूना है। हमने नबी को चलने को कहा, उम्मत की चाल समझ जाए। हमने कहा नबी हंस दो,
ہنسنے کی حد متعین ہو جائے. ہم نے کہا نبی رو دو, امت سے رونا آ جائے. ہم نے کہا نبی سلام کر کے دکھا دو, سلام کرنا آ جائے. نکاح کر کے دکھا دو, نکاح کرنا آ جائے. نکاح کر کے دکھا دو, نکاح کرنا آ جائے. دسترخوان پر کھا کر دکھا دو, لوگوں سے کھانا کھانا آ جائے. امامت کر کے دکھا دو, امامت کر کے دکھا دو. تقریر کر کے بتا دو, تقریر کر کے بتا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی, جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قضا کرایا تھا تاکہ آنے والی امت کو اگر نماز قضا ہو جائے تو صحیح کرنے میں اللہ کے نبی کا طریقہ مل جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق مسلمانوں, ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. تو بولو دنیا کی بات چھوڑنی, اللہ کے نبی کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو تم کہہ دو گے تو اللہ بھی تو لکھ رہا ہے, اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تھامیں گے نبی کا دامن, نبی کے طریقے پہ چلیں گے انشاءاللہ. کو بولو بولو انشاءاللہ. نبی کے طریقے پہ اٹھیں گے انشاءاللہ, اور نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. ارے محبت کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی بے مثال, اللہ کے نبی کی ہر چیز بے مثال. پورا مجمع, ادھر والا بھی, ادھر والا بھی, اس طرف والا بھی, پورا کا پورا مجمع آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ کہیں گے. جب اللہ کے نبی کی بے مثالی میں کہوں, اور کس کو کیا نہ کہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. نبی کی آنکھ بے مثال سبحان اللہ. ہر بات کے اوپر پورا مجمع کہے گا, ورنہ میں یہی ایک ہی بات کہتا رہوں گا, نبی کی آنکھ بے مثال سبحان اللہ. آپ بولو بولو, پیچھے سے بولو بولو, نبی کی آنکھ بے مثال. نبی کی, جب تک سب نہیں بولیں گے میں بھی بولتا رہوں گا ایک ہی بات. نبی کے ذکر آ رہا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں, کون سی تمہاری زبان دکھ جائے گی, اللہ تمہارے نامۂ اعمال میں اضافہ فرما دے گا. ارے بولو نبی کی آنکھ بے مثال سبحان اللہ. نبی کی آنکھ بے مثال, نبی کی آنکھ بے مثال, نبی کی آنکھ بے مثال. نبی کا کان بے مثال, نبی کا کان بے مثال, نبی کا کان. اگر آپ ذرا سا بول دو گے, زبانوں کو کھول دو گے, مزہ آ جائے گا. تھوڑی دیر, ایک دو منٹ کے لیے, نبی کا کان بے مثال, نبی کی گفتار بے مثال, نبی کی گفتار بے مثال, نبی کی رفتار, بولو بولو, نبی کی رفتار بے مثال, نبی کی رفتار بے مثال. نبی کا آنا بے مثال, نبی کا آنا بے مثال, نبی کا جانا بے مثال, نبی کا جانا بے مثال. نبی کی معراج بے مثال, نبی کی معراج بے مثال, نبی کا لواء بے مثال. ارے بولو بولو سبحان اللہ. نبی کا لواء بے ہے کہ نہیں بے مثال. نبی نے کھارے پانی میں تھوک دیا, میٹھا ہو گیا سبحان اللہ. نبی کا لواء بے مثال, نبی کا ہاتھ بے مثال, نبی کے پاؤں بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کی بیویاں بے مثال, نبی کی بیٹیاں بے مثال, اللہ کا کلام بے مثال, نبی پر جو اترا وہ قرآن بے مثال, سورہ واقعہ بے مثال, سورہ فلق بے مثال, سورہ فلق بے مثال, سورہ ناس بے مثال, سورہ ناس بے مثال, سورہ واقعہ بے مثال, سورہ رحمان بے مثال, پورا قرآن بے مثال. اور خدا کی قسم آج یہ صبری پور کا سالانہ جلسہ بے مثال. ماشاءاللہ صبری پور کے نام پہ زبان کھلی ہے لوگوں کی, ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں. تمام علاقے کا میں مشکور ہوں, آپ حضرات یہاں پر موجود ہے. اللہ تمہیں ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق دے. چلیے مجھے جو وقت دیا گیا تھا